be, and it's both an honor and a privilege to deliver the welcome address for today's program. Let me begin by extending a warm and heartfelt welcome to our esteemed resource person, Mr. Satish Raj R, who is here with us today to lead us anti-drug awareness program titled Healthy Choices, Happy Life. Next, I am delighted to welcome our respected secretary, Reverend Father Matthew Palikunal, in absentia, whose steadfast support and vision guide out all our endeavors. A warm welcome as well to our principal, Dr. R. Srikanth, whose leadership continues to inspire and empower us to organize impactful programs like this. I also extend a special welcome to our principals, vice principals, Dr. G. Gayatri, vice principal of Shift 1, and Dr. S. Charlie Mehta, vice principal of Shift 2. Along with them, I am delighted to welcome our IQAC coordinator, Professor S. Shanta, whose dedication and proactive efforts have been instrumental in making this program a reality. It's my pleasure to further welcome the key leaders of this initiative, Anti-Drug Cell Convener, Dr. B. Harishwaran and Dr. R. Murugan, Convener of MGC, IIC, Mrs. Anne Epsiba Niranja, and co-convener, Ms. E. Felicit Belita, and Vice President of IIC, Mrs. K. Subhashini. Their collaborative efforts and contributions have been vital in organizing the meaningful and impactful performance. Lastly, I extend a warm welcome to all our faculty members, staffs, and students. Your enthusiasm and active participations are the driving forces behind the success of such initiatives. Let us make the most of this opportunity to learn, grow, and take meaningful steps towards becoming the best products, and we are filled with joy. Now I request MCC IAC coordinator Professor Anne Epsiba Niranja to share the words of blessing. Thank you, Samir sir. Wish you all a happy new year. I can't hear. Are you all happy? Yeah, so happy new year. Alright, so you are the stars of MGC, you know that, right? Stars, when do they come? Night. And you all come in the afternoon, right? Yeah, so MGC loves you and you are the shining stars and we value your life, your personal and professional life, right? So I thank our Reverend Father Matthew Palikunal, the Secretary of MGC, for having this vision to organize such a program for you all, because he loves you and he cares for you. So we thought that it is important for you all to know how important you are to yourself, so that whatever is in your inner self should spread all over this community, so that you are better citizens of India tomorrow. So in that note, we have organized this anti-drug awareness program titled, what is the title? Healthy Choices, Happy Life. And we have chosen the right person who is the guest of the day, Mr. Satish Raj. Thank you, sir, for honoring us with your presence, and he is ready to share his expertise. It's just going to be a fun session. You would love it. You would hear and listen to what he is going to convey you today, and which will be your foundation for your future, which will add values to your character. Okay? So, and I also appreciate the conveners of Anti-Drug Cell to convene this program, Dr. Harishwaran and Dr. Murugan, and my sincere respect and thanks to our most respected principal, Dr. R. Srikanth, for his support and for his presence here today, and the pillars of the college, both the vice principals of Shift 1 and 2, Dr. G. Gayatri and Dr. Charlie Meher, for your presence. And I also invite our Vice President of IAC, Ms. Subhashini, and I thank the students of Commerce General Shift 1 and
the students of visual communication for helping us to organize this session in a successful manner. God bless you. Thank you. Thank you, ma'am, for your words and blessings. Next, I would like to invite our Honorable Principal, Dr. R. Shrikant, to felicitate the gathering. Honorable Secretary Father in absentia, most distinguished resource person of today's event, Mr. Satish Raj, respected Vice Principals, members of Gandhi Wexel, members of IIC, HODs, faculty members, and my dear students, a very happy afternoon. And let me wish you at the outset a very happy New Year 2025. Healthy choices. How many of you do some exercise on a daily basis? Now, I think we understand it better. Are we healthy? Somebody cannot sit down. If somebody sits down, cannot get up. At the same time, we are facing so many difficulties, so we cannot do certain acts. One thing all of us will do, all of us, including myself, sleep. Wherever here we will sleep, no? Inside the classroom, inside the examination hall. If you people are asked to sleep on the floor in your homes, not here, if your people are asked to sleep on the floors, how many of you will be able to sleep peacefully? Right, okay, so very few hands. So we have been accustomed to use certain materials, and if we are deprived of those materials, even our sleep gets affected. And I'm sure all of us like junk foods. I don't want to name it, all of you know. So I don't want to name in particular. So the category so-called junk foods. And all of us know it is not a healthy, eatable aspect. So are we really making healthy choices? Healthy choices, happy life. That is the topic. So are we making healthy choices in whatever we are doing? Parents will say, some friends will say, you don't bother. You leave it and you will go and have junk food. I know, you will say. So you think you know everything. And you want to close your eyes and ears, not to give any preference to the experiences. You people come as advisors, but elderly people come as experiences being shared with you. You don't want to pay a heed to that, and you indulge in the way that you like. And many people in India especially, they are susceptible to the diabetes at a very young age. Eat like 5-star advertisement. Eat, do nothing.
healthy choices, using informed decisions, and the life is in your hands, and what we put into our mouth definitely reflects in terms of how our body reacts. What goes in is very, very crucial and important, basically. So what is that you want to put inside your mouth? How you are feeding yourself. Then what you are feeding yourself. So that is the basic thing. And of course we have the anti-drug cell also, so I can talk about the ill effects of the drug. Not that you are aware, you are not aware, you are very much aware. So drug usage, especially, has been on the rise recently in Tamil Nadu, not only in Tamil Nadu, in India, across the world. So it is not anything special. So all over the world it is a very big area of concern and problem, and we advise you not to go into that aspect, not to even give it a try. So that is very, very wrong, because if you start once, you cannot come out. That is why we say that you become an addict. So just for the sake of fun, or for the sake of pleasing your somebody friend, so-called friend, please don't ever even give it a try. Once you are gone, you are completely gone. That's the end. Your physical and mental strength gets shattered. Physically you become weak, mentally too weak. You will be losing your kith and kin, friendships, all the things. So you will be deprived of even members of society. People will not respect you. So if you walk on the road and somebody who's drunk is lying on the road, you won't help him, or you just walk past. People will be walking past. So that is what. So people will never even respect you. So please do have these things in mind. Never even try. In case anybody is there who has tried, please give it up. Anybody wants support, we are there to help you. De-addiction centers. So definitely, because we would like to see, MGC would like to see the students developing on a holistic aspect, not only on the curriculum front, but on a holistic aspect. Health is very, very crucial. So if you have the health, you can achieve anything, everything, and long lasting. You should be bothered about your health. Okay, so please do have these things in mind. And again, once again, the topic, what is the topic? Healthy choices, happy life. So would you be making healthy choices? Would you be making healthy choices from now on? If not already? Right. So, on behalf of the college management, on behalf of all of you, I take this opportunity to extend a very warm welcome to our special guest, Mr. R. Satish Raj. And appreciate the team here at MGC organizing programs of this nature. And once again, I would like to tell you that we are committed to see you people develop in a holistic manner, not only from the perspective of curriculum. Holistic development is also an area of concern. So that is why we are taking measures to organize programs of this nature. Please do interact with Mr. Satish Raj. Definitely he will make it an interactive session. So have your doubts clarified and see how you can lead a healthy life for the betterment of everybody, including you and your family. Thank you so much. I wish you all a healthy and happy life. Thank you, sir. Now, I would like to call Rahul from First BCom Shift 1 to introduce our resource person, Mr. R. Satish Raj.
A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure and pride to introduce our esteemed chief guest, Mr. Satish Raj, the founder and CEO of eCrusaders Chennai. Mr. Satish Raj has a remarkable professional journey. He previously served as the Business Development Manager at Indra Micro Corporation, India, as a sales executive and sci-fi technologies. His expertise has taken him to various countries around the globe, enhancing his global perspective and experience. Apart from his professional accomplishment, Mr. Satish Raj has a profound passion for education, inspiration. He has delivered guest lectures at over 100 institutions across India, leaving an indelible mark on countless young minds. His achievements: a successful entrepreneur, an impactful trainer, and an exceptional motivational speaker. He runs a popular YouTube channel dedicated to motivating and empowering you. His efforts have been recognized by the Tamil Nadu IT Minister for his significant contribution to training students across the state. He was honored with the outstanding contributions to Power Seminar awarded by the ICT Academy. With a mission to innovate, empower and transform human mind, Mr. Satish Raj continues to inspire and lead by an example. Let us all extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Satish Raj, as we eagerly look forward to his words, wisdom and inspiration. Thank you. Thank you, Rahul. Now we have a photo session with our resource person. For that, I would like to invite our resource person and dignitaries to take over the stage that are arranged in the front row. Good afternoon. Good afternoon. எப்படி இருக்கீங்க? என்ன இருக்கீங்க? சரி. அப்படியே இருக்கிறது வேணான்றதுக்காக தான் ஏன்னா கொஞ்சம் மாற்றலாமே. ஏன்னா ஒரு நியூ இயர் டைம்ல ஒரு மீட் மாதிரி ஒன்று வரும். ஒரு மாதிரி எப்படி தூக்கிட்டு இருப்போம் 2024 ஆனாலும் இப்படி திருப்பி திரும்புவோம். அப்படி இருக்க வேணாம் இல்லை, மாற்றலாம், கொஞ்சம் ஏதாவது மாற்றலாம் இல்லையா? சரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அண்ட் silence please. Sir, thanks for the invitation. It's my honor to be here. Super happy to be here. உங்களெல்லாம் மீட் பண்றதுல நான் லாஸ்ட் இயர் ஒரு செஷன் பண்ணேன். பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் யாரும் இருக்கீங்களா? அப்படியா? ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஹியர் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம், ரைட்? சரி. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி நைஸ் ஒர்க். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி இன்ட்ரோடக்ஷன். மை நேம் இஸ் நான் என்னன்னா ஒன் மோர் டைம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என் பேர் சதீஷ் ராஜ். நான் வந்து உடனே இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 15 வருஷமாக சொந்தமாக என்னென்ன பிஸ்னஸ் ஐம் ஆண்டர்பிரனர். அது இல்லாமல் ஐ டூ ட்ரைனிங்ஸ். இது வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் கிடையாது. திஸ் இஸ் மை பேஷன். ஐ லவ் மீட்டிங் யங் மைண்ட்ஸ். நான் ஒரு 150 காலேஜஸ்க்கு மேலே ஐ டூ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ். அதெல்லாம் எனக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, என்னை எப்போல்லாம் இன்வைட் பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் ஐ மீட் யங் மைண்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. இது என்னோட பயங்கரமான பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். இது இல்லாமல் நான் ட்ராவலர். ஐ ட்ராவல் அரௌண்ட் த வேர்ல்ட். நான் ஒரு 20 கண்ட்ரிஸ்க்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். இந்தியாவில் நான் போகாத ஸ்டேட் வெரி ஃபியூ. இந்தியாவில் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் மை பேக்ரவுண்ட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மேம் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபோன் பண்ணிட்டு இது மாதிரி செஷன் பண்ணணும், ட்ரக் அவேர்னஸ் பற்றிலாம் செஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஐதான் ஓகே, நத்திங் ராங், பேசலாமே அப்படிதான் வந்திருக்கேன். எனக்கு என் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ராமிஸ் என்ன அப்படின்னா, this will not be another boring seminar. 100% பூமரா கிரிஞ்சா பேசுவார்ல, 100% I'll make it as interesting as possible. Number one. Number two, I'm not here to preach something which I don't practice. அப்படின்னா நான் ஃபாலோ பண்ணாத விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு சும்மா புக்கிஷா தீரியா சொல்லி கொடுத்துட்டு போக வரல. நான் உங்க வயசுல இருந்த இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபாலோ
தான் பேச போறேன் நான். I'll make it as interesting as possible. ஒரு நல்ல மூவி பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் இந்த செஷனை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வைக்க ட்ரை பண்றேன். ரைட்? சரி, இது என்னோட ப்ராமிஸ். எனக்கு உங்கள்கிட்ட எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் வேணும். தயவு செஞ்சு பக்கத்துல பேசாதீங்க. ப்ளீஸ் மெயின்டைன் சைலன்ஸ். ஏன்னா இந்த இட் இஸ் a non-AC hall, எல்லா ஃபேனும் ஓடிட்டு இருக்கு. நான் நிறைய கத்தணும். நீங்க இதே சைலண்ட் இருந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் பேசுறதுக்கு. I don't have a PPT, I don't have a notes. I want to speak right from my heart to heart. ஸோ நீங்க ப்ளீஸ் உங்களுக்குள்ள பேசிக்காதீங்க. உங்க ஃப்ரெண்டு பேசினாலும் நீங்க திருப்பி என்கேஜ் பண்ணாதீங்க. இல்ல சதீஷ் நான் கண்டிப்பா பேசலாம் போறேன் அப்படின்னா சார்கிட்ட போய் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு கீழே போய் உட்காந்து பேசுங்க, கேண்டீன்ல உட்காந்து பேசுங்க. ஸோ தட் கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களையும் பேசணும்னு நினைக்கிறவங்களையும் நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டீங்க. ப்ளீஸ் என் கூட அந்த குட்டி கோஆபரேஷன் வேண்டாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் நாட் மை பிரைமரி. இதை நான் காசுக்காக பண்ணல. ஐம் நாட் ஹியர் டு ஏதோ காசுக்காக நான் பண்ணல. நான் my business is up and running. I run a multi-crore business. Right? எனக்கு ஒரு 40,000 கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க. லாஸ்ட் 2-3 வருஷத்தோட லாபம் கிட்டத்தட்ட 2 to 2.5 கோடி ரூபாய் லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கேன் நான். ரைட்டா? ஸோ தட்ஸ் மை பேக்ரவுண்ட். நான் ஒருவேளை மேம் கூப்பிட்டப்போ நான் இல்லை மேம் ஆக்சுவலாக நான் நிஜமாவே பிஸியாக தான் இருக்கேன். ஏன்னா நான் 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் நான் சேர்ந்தேன் நார்த் கர்நாடகாவில் ட்ரக்கிங்லாம் போயிருந்தேன். 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் சென்னை வந்தேன். திருப்பி நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஊருக்கு போகணும் பொங்கலுக்காக. ஸோ எனக்கு நிறைய ஒர்க் பெண்டிங்ல இருக்கு. பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ அடிஷன் பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன். ஸோ உங்க எல்லாரோட நேரத்தையும் நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து என் நேரத்தை மதிக்கணும் ப்ளீஸ். சரியா? நீங்க நடுவில் பேசுனீங்கன்னா நான் அப்படியே அப்ரப்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் கிளம்பி போயிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா வாட் ஐ மீன். சரியா? நீங்க தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க. பட் ஐ மேக் இட் as interesting as possible. சரியா? அது மாதிரி நோட் பேன்லாம் வச்சிருக்கீங்க, நோட்ஸ் எடுக்கணும். டெஃபினட்டா நோட்ஸ் எடுக்கலாம். I think long and capturing the ideas and concepts, right? சரி, நான் good. Let us get into the topic. And the first time மேம் ஃபோன் பண்ணி பேசுறப்போ இந்த ட்ரக் அவேர்னஸ்லாம் பண்ணப்போ then we thought girls இன்க்ளூட் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிச்சோம். அப்புறம் then we thought okay nothing wrong, let them எல்லாரும் இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இப்போ பேச போற செஷன் ட்ரக்ஸ் பத்தி டெஃபினட்டா பேச போறேன். பட் ட்ரக்ஸ் பத்தி மட்டும் பேச போறது கிடையாது. ட்ரக்ஸ் இல்லாம நீங்க some of you may think எனக்கும் ட்ரக்ஸுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது, நான் ஏன் கவனிக்கணும் அப்படி கூட நினைக்கலாம். பட் I'll make it as in, I mean, it's a holistic session. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி we'll discuss. அதுல நம்ம ட்ரக்ஸும் பேசலாம். ஓகேவா? சரி, நான் I don't believe in motivation. நான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக வரல, உங்களை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கேன். Transformation is permanent, motivation is temporary. I don't believe in motivation, I believe in transformation. So நான் இன்னைக்கு இந்த 1 hour next 1 hour கூட பேச போறேன். இந்த 1 hourல உங்களுக்கு சில சேஞ்சஸ் லைஃப்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்ண போறேன். சரியா? குட். எனக்கு பர்சனலா என் லைஃப்ல நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் ரிசல்ட் பார்த்த விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். நீங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டாபிக் கவர் பண்ணலாம். என்ன நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டாபிக்ல முடிச்சிடலாம். That's up to you. சரியா? Good. But so far so good. I am already in love with this set of students, good students, great. சரி, let us move on to the topic. First ஜெனரலா பேசலாம், அப்புறம் ட்ரக்ஸ் பத்தி நம்ம பேசலாம். nothing wrong. சரி, ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைஃப் இருக்கு இல்லையா, லைஃப், சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப், ஹாப்பி லைஃப், ப்ரொடக்டிவான ஒரு லைஃப், ஒரு மீனிங்ஃபுல் லைஃப், இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவை. ஒரு பிரியாணி செய்யணும் அப்படின்னா வெறும் மட்டன் மட்டும் வச்சு மட்டன் பிரியாணி பண்ண முடியாது. மட்டன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்கிரிடியன்ட். ஹலோ யா, கேக்குது இல்லையா? மட்டன் மட்டும் வச்சு மட்டன் பிரியாணி பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்தாதான் லைஃப்ல ப்ரொடக்டிவா இருக்க முடியும், ஹாப்பியா இருக்க முடியும். பில்லர்ஸ், இப்போ இந்த பில்டிங் ஒரே ஒரு பில்லர் மட்டும் தான் வச்சிருப்பேன், ஒரு பில்லர் வச்சு இந்த ஃபுல் பில்டிங் கட்டிடணும்னா முடியாது. இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் கட்டணும்னா எத்தனை பில்லர் தேவைப்படுது? நீங்க அந்த சேர்ல உட்காரணும்னா 4 கால் தேவைப்படுது இல்லையா? 3 கரெக்டா இருந்து ஒரு கால் கரெக்டா இருந்தா இந்த சேர்ல உட்கார முடியாது. ரைட்டா? அந்த மாதிரி லைஃப்ல
சில பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, நான் என்னன்னு சொல்றேன். நீங்க இந்த செஷன்ல just making you to think, உங்களை நிறைய யோசிக்க வைக்கிற வேண்டியது தான் என்னோட கடமை. என்ன ஓட்டங்கள் வரும் தாட் ப்ராசஸ் 70,000 per day. இந்த 70,000 தாட் ப்ராசஸ்ல 70% 80% பாசிட்டிவான தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஜெயிக்க போறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது. இல்ல சதீஷ் எனக்கு 70-80% நெகட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் தான் வருது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரு வந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணவே முடியாது. ஸோ பேசிக்கா சரி நீங்க எனக்கு 70-80% நெகட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் தான் வருது அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா டோன்ட் வரி, நான் சில டாபிக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்றேன், சில புக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்றேன், சில யூடியூப் சேனல் சஜஸ்ட் பண்றேன். அது மூலியமா அடுத்த 6 மாசத்துல 1 வருஷத்துல அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணிடலாம். ரைட்டா? எப்படி ஒருத்தர் ஜிம்முக்கு போனா மசில் வருமோ மைண்டுக்கு சில ஜிம் இருக்கு, அதுக்கு போனா மைண்டும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிடலாம், மைண்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணிடலாம். ரைட்டா? ஸோ த நம்பர் 1 பேராமீட்டர் இஸ் யுவர் mental toughness, positivity. ரைட்டா? இது நம்பர் 1. நம்பர் 2 பில்லர். இது பில்லர் நம்பர் 1, இது பில்லர் நம்பர் 2. லைஃப்க்கு தேவையான பில்லர் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா physical health. You need to take care of your body, energy in your body. உருப்படியான சாப்பாடு, ஒழுங்கான தூக்கம், ஒழுங்கான தண்ணி குடிக்கிறது, தண்ணி தான் 40 தண்ணி குடிக்கிறது, physical health very important. ரைட்டா? இப்போ ஒரு ஃபோன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த சாஃப்ட்வேர் இம்பார்ட்டன்ட். பட் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மட்டும் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஹார்ட்வேர் இம்பார்ட்டன்ட், டிஸ்பிளே இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஓஎஸ் இருக்கு ஒரு ஃபோன்ல, ஆனா டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகல. வெறும் ஓஎஸ் மட்டும் வச்சு உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாது. சரி, இப்போ லேட்டஸ்ட் ஓஎஸ் இருக்கு, சாரி லேட்டஸ்ட் டிஸ்பிளே இருக்கு, ஓஎஸ் ஒர்க் ஆகல. சோ இது சாஃப்ட்வேர், இது ஹார்ட்வேர். இதையும் பார்த்துக்கணும், இதையும் பார்த்துக்கணும். சோ பில்லர் நம்பர் 1 என்ன? மைண்ட், மென்டல் ஹெல்த். பில்லர் நம்பர் 2 என்ன? பிசிக்கல் ஹெல்த். சரியா? இத பத்தி எல்லாம் வில் டீப் டைவ், டோன்ட் வரி. இது 2 பில்லர் ஆச்சு. பில்லர் நம்பர் 3 சொல்றேன். லைஃப்ல ஹாப்பியா, ப்ரொடக்டிவா, மீனிங்ஃபுல்லா ஒரு லைஃப் வாழணும்னா தேவையான 3வது பில்லர் என்ன அப்படின்னா ஃபேமிலி அண்ட் குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளவு பேருக்கு அப்பா அம்மா பிடிக்கும்? எல்லாரும் கை தூக்கணும், கை எல்லாரும் பிடிக்கும், கை கட்டி உட்கார்ந்து. சரி, இதுக்கும் கை தூக்காம சில பேர் நான் வாட்சி பார்த்துட்டு. சரி, எல்லாருக்கும் அப்பா அம்மா பிடிக்கும் இல்லையா? குவாலிட்டியா? நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன், ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா tell me. The number 1 responsibility in our life is to make our parents happy and proud. Yes or no? Yes. The number 1 responsibility, நம்மளோட தலையாய கடமை என்னன்னா, நம்பர் 1 கடமை நம்ம அப்பா அம்மாவை ஹாப்பியா வச்சுக்கணும், ப்ரௌடா வச்சுக்கணும். நம்ம மூலியமா அவங்க பெருமை பண்ணணும். ரைட்டா? பெருமை படலன்னா கூட பரவாயில்ல, கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. சரியா? So pillar number 3 is your family, especially your parents. And quality friends. வெறும் friends இல்ல, close friends போனாங்க. இப்படி close friend இல்ல, இப்படி close friend அப்படி இல்ல, quality friend. quality friends னா யார் அப்படின்னா அவங்க சேர்ந்தாவே they discuss about future, they discuss about ideas, they discuss about business concepts, they discuss about entrepreneurs. வெட்டி கதை பேசுற friend இல்ல, quality friend. என் கூட இன்ஜினியரிங் முடிச்ச என்னோட one of my friend is my business partner. இன்னைக்கும் நாங்க டெய்லி 2 டைம் பேசுவோம், வீக்லி 1 டைம் மீட் பண்ணுவோம். 20 வருஷம் ஆச்சு. ஆமா, 20 வருஷம் ஆச்சு இன்ஜினியரிங் முடிச்சு. நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு நீங்க குழந்தைங்க மாட்டீங்க. நான் அப்பல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் என்னோட குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட் and we run a multi-crore business. We travel around the world together. புரியுதா? So that kind of friendship. நான் அவரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற காலத்துல இருந்து we discuss monthly business. வச்சு ஏதாவது பண்ணணும், பெருசா பண்ணணும். நம்மளால 40 வருஷம் இன்னொருத்த கை கட்டி வேலை பார்க்க முடியாது. தொழில் பண்ணுவோம், செட்டில் ஆகும், travel the world together. Investments, portfolios, ideas. இது பத்தி பேசுற குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரியா? fun is important. fun பத்தி எல்லாம் பேசலாம். fun is important.
இந்த வயசுல ஃபன் எல்லா வயசுலயும் இப்போ getting into my 40s I still have I'm the most fun loving person. I have fun. ஆனா there is a difference. வெறும் fun மட்டும் பண்றதுக்கும் productivity முடிச்சிட்டு fun பண்றதுக்கும் there is a big difference. சரியா? சரி. பிள்ளை நம்பர் 1 என்ன? mental health. பிள்ளை நம்பர் 2 பிள்ளை நம்பர் 3 family and quality friends. ரைட்டா? பிள்ளை நம்பர் 4 ஒரு பிள்ளை சொல்லியாச்சு 2 3 பிள்ளை நம்பர் 4 லைஃப்க்கு தேவையான பிள்ளை நம்பர் 4 இதை நான் வாய்த்தவன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் செய்கைகளை காட்டினாவே எல்லாருமே புரியும் 195 நாடுகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல பெரிய நாடுகள் ஒரு 195 200 நாடுகள் கிட்ட இருக்கு எந்த நாட்டுல போய் இதை சொன்னாலும் மக்களுக்கு புரியும் மணி துட்டு தப்பு விட்டமின் எம் let me tell you இங்க யாரா இருக்கீங்களா எனக்கு வந்து money is the root cause for all the evil rich people are evil people காசு தான் இந்த உலகத்துல இருக்க பெரிய பிரச்சனை காசு சம்பாதிக்கிறவங்க கெட்டவன் காசே பிடிக்காது காசு வேண்டாம் அப்படின்னு யாரும் இருந்தீங்கன்னா ஜிபே நம்பர் எழுதி போடணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் பிடிக்காதோ அவ்வளவு ரூபாவே எனக்கு அனுப்பிச்சுடணும் சரியா காசு money in a right way with the right people is good for the society தப்பான வழியில காசு சம்பாதிக்கிற பத்தி நம்ம இங்க பேசல தப்பான வழியில சம்பாதிக்கிற காசு உனக்கு உள்ள வச்சிடும் you will end up in jail சரியா நல்ல விதத்துல சம்பாதிக்கிற காசு உங்களுக்கும் பயன்படும் சொசைட்டிக்கு பயன்படும் இந்த நாட்டுக்கு பயன்படும் மக்களுக்கு பயன்படும் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் சரியா so the fourth pillar என்ன நீங்க ஒருவேளை பெரிய லெவல்ல காசு சம்பாதிக்கலன்னு வச்சுக்கலாமே காசு சம்பாதிக்கல ஒரு பையன் மதிக்க மாட்டான் எஸ் ஆர் நோ மதிக்க மாட்டான் அவன் தொண்டை சொல்லும் சும்மா இருப்பான் நல்லவன் தான் உழைக்க தெரியாது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஒருத்தரும் மதிக்க மாட்டான் இதுவே காலா பண்ணி அதை பத்தி பேசலாம் சரியா that's pillar number 4 pillar number 5 pillar number 5 வந்து social responsibility அது என்ன சதி social responsibility அப்படின்னா என் லைஃப் மூலியமா எத்தனை பேரை நான் இன்ஸ்பயர் பண்ண போறேன் எத்தனை பேரை நான் மோட்டிவேட் பண்ண போறேன் என்னால எத்தனை பேர் பெட்டரா இருக்க போறாங்க பெட்டரா ஆக போறாங்க என்னோட நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஜூனியர்ஸ்க்கு நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு சீனியரா இருக்க போறேன் என் ஃபேமிலியில இருக்க தம்பி தங்கச்சிக்கு நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு அண்ணனா அக்காவா இருக்க போறேன் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு கேண்டில் உருகி ஊத்துறதுக்குள்ள இன்னொரு கேண்டில் பத்த வைக்கணும் that's the purpose of candle நம்ம லைஃப்ல இப்ப வயமைக்கு நான் சொன்னல நான் ஒருவேளை இங்க வராம ஆபீஸ்ல இருந்தேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் பண்ணிருப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் ரீசேலர்ஸ் கிட்ட பேசியிருப்பேன் டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்பேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் லாபம் சம்பாதிச்சிருப்பேன் பட் நான் ஏன் இங்க அண்ட் மேம் கூப்பிட்டோம் நான் வயமைக்கு this is my social responsibility எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் கத்துட்ட விஷயத்தை உங்களுக்கு கத்து கொடுத்து நான் சொல்றதை கேட்டு நீங்க கொஞ்சம் பேர் மாறிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் குட் ஃபார் மீ குட் ஃபார் இந்தியா குட் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி குட் ஃபார் அவர் ஸ்டேட் ஸோ சோஷியல் தட்ஸ் அ சோஷியல் ஃபிஃப்த் பில்லர் நான் எந்த எனக்கு அந்த செல்ஃபிஷா இல்லாம ஒரு ப்ராடர் பர்ஸ்பெக்டிவ் ரைட்டா இது வந்து பில்லர் நம்பர் 5 பில்லர் நம்பர் 6 என்ன அப்படின்னா கடவுள் உங்களுக்கும் உங்க கடவுளுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன் உங்களுக்கு அல்லாஹ் பிடிக்கணும் அல்லாஹ் ஜீசஸ் பிடிக்கணும் ஜீசஸ் முருகன் பிடிக்கும் சிவன் பிடிக்கும் பிள்ளையார் பிடிக்கணும் பிள்ளையார் இல்ல எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லையே சதீஷ் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் த வேர்ட் காட் வித் தி யூனிவர்ஸ் இந்த மரம் செடி ஆகாயம் தண்ணி காத்து இதெல்லாம் தான் கடவுள் இல்ல உங்க அப்பா அம்மா லிவிங் காட்ஸ் வாழும் கடவுள் வச்சுக்கலாம் சரியா சரிடா these are the important 6 pillars இதுதான் லைஃப் இதுல என்னன்னா இப்ப let's suppose நீங்க வந்து இப்போ ஏதோ ஆறு பில்லர் போட்டேன் இதுல ஒரு பில்லர் இல்ல அப்படின்னா ரிமைன் உங்க ஸ்கோர் எவ்வளோ 5 கிடையாது 0 ஏன்னா நான் இங்க ஆட் பண்ணல மல்டிப்ளை பண்றேன் anything into 0 is நீங்க ஒரு
ஜிமெயில்ல லாகின் பண்றீங்க, இல்ல நெட் பேங்கிங் ஜிபேல லாகின் பண்றீங்க. 4 டிஜிட் பாஸ்வேர்டு, 3 டிஜிட் கரெக்டா போட்டீங்க, 1 டிஜிட் தப்பா போட்டீங்க. 100 ரூபாய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற இடத்துல 75 ரூபாய் போகுமா? போகாது. நீங்க பாஸ்வேர்டு 4ல 3 போட்டீங்கன்றதுனால 3% போகாது. ஒரு டிஜிட் கேபிட்டல் ஏ பதிலா ஸ்மால் ஏ போட்டா கூட டோட்டலா ஓபன் ஆகாது. அதே மாதிரி லைஃப்ல கூட உங்களுக்கு இந்த 6 பில்லரையும் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ண தெரியல, இந்த 6 பில்லரையும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி grow ஆகல அப்படின்னா மத்ததுல நீங்க அச்சீவ் பண்ணி கூட பிரயோஜனம் கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? நான் சொல்றேன், எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க? நிறைய காசு சம்பாதிக்கிறீங்க, செம மென்டலி ஸ்ட்ராங், செம லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், மென்டலி யூ ஆர் ஸ்ட்ராங், ஃபேமிலியை சூப்பரா பாத்துக்கிறீங்க, சொசைட்டிக்கு சூப்பரா எல்லாம் பண்றீங்க, ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கீங்க, ரைட்டா? கடவுள் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கொடுக்குறீங்க, ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கீங்க. இது 5 பில்லர் நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க. ஹெல்த்தை விட்டீங்க, நடக்க முடியல, நிக்க முடியல, ஓட முடியல, பேக் பெயின், ஹெல்த்தை விட்டுட்டீங்க. 40 இயர்ஸ்லயே தாத்தா மாதிரி பாட்டி மாதிரி ஆயிட்டீங்க. இப்போ நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லானால ஃபெயிலியர்னால நீங்க படிச்சது, சம்பாதிக்கிறது, ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறது எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது. உங்களுக்கு ஹெல்த் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலான்னு ஒருத்தருக்கு சீக்கிரம் ரீசெண்டாக செத்துட்டார், தெரியுமா? அவரை ராகேஷ் யாருக்கா? நீங்க யாரும் இன்வெஸ்டர்ஸ்ல இருக்கீங்களா? அவர் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணிருந்தார். அவர் லாஸ்ட் சாவரப்போ அவரோட சொத்து மதிப்பு 45,000 கோடின்னு நினைக்கிறேன். 45,000 கோடி. பட் அவர் சாவரப்போ ஒன்னே ஒன்று தான் சொன்னார். என்ன சொன்னாருன்னா, உடம்ப விட்டுறாதீங்க, ஹெல்த்தை விட்டுறாதீங்க, என்னோட 40,000 கோடியும் கொடுத்து என்னோட உயிரை திருப்பி வாங்கிறது நான் ரெடி, ஆனா எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி செத்துட்டாரு. சோ சரி, இப்போ நீங்க வந்து 6 பேக்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே ஜிம் பாடியில இருக்கீங்க, சரியா? ஆனா எல்லாத்துக்கும் பயப்படுறீங்க. இப்ப அந்த உடம்பு வச்சு பிரோஜனம் உண்டா? அதுவும் பிரோஜனம் கிடையாது. சரி, இப்ப ரொம்ப அறிவா இருக்கீங்க, உடம்ப நல்லா பாத்துக்கிறீங்க, ஆனா வீட்லயே சும்மா இருக்கீங்க, 1 ரூபாய் சம்பாதிக்கல, அப்பா சம்பாதிச்சு போறாரு, அம்மா சமைச்சு போறாங்க, சாப்பிட்டு வீட்லயே தூங்குறீங்க. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க? அதுவும் பிரோஜனம் கிடையாது. சோ நீங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர்ஸும் இருந்தால் மட்டுமே ஹோலிஸ்டிக் லைஃப். எஸ் ஆர் நோ? சரி, இப்போ வந்து ட்ரக்ஸ்குள்ள வரும். ஒருவேளை ட்ரக்ன்றது வந்து நான் வந்து எல்லாத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன், பார்க்க போடுறதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உட்காருவானுங்க, அப்படி உட்காருங்க, அப்படியே எப்போதும் ரொமான்டிக் பிளேயர் போடுவாங்க, அப்படியே ரொமான்டிக் எப்போதுமே பேசுறதே அப்படியே பேசுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? எப்போதுமே ஏதோ ஒரு உள்ள வச்சிருப்பாங்க, ரைட்டா? நான் அங்கேயே ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சில பேர் ஊதிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் பார்ட்டி. I was reading an article recently. நிறைய சிரிப்பு தெரியுது மூஞ்சிலெல்லாம், பக்கத்துல பாருங்க. சரி, I was reading an article recently. இந்த ட்ரக்ஸோட உச்சகட்டமா இருக்கு, உச்சகட்டம் ட்ரக்ஸ். இது என்ன ஆகும்? அந்த ட்ரக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றப்போ ஒரு மாதிரி குட்டி ஒரு போதை கொடுக்கும், அச்சோ இது தெரியாம இருந்தாலும் அவங்க வைப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம், ஃபோர்த் டைம் யூ வில் கெட் யூஸ்ட் டு இட். ஒரு 10 டைம் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைச்ச போதை கிடைக்காது. ஆனா மைண்ட் அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடும்? டியூன் ஆயிடும். உங்களோட நியூரோ சயின்ஸ், உங்க நியூரான்ஸ், உங்க பிரெயின் செல்ஸ் டியூன் ஆயிடும். டியூன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் பார்க்க வச்சாவே கிடைச்ச போதை கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு பார்க்க வச்சாலும் கிடைக்காது. அப்பதான் என்ன ஆகும்னா, we upgrade ourselves to the next set of substances. சிகரெட் மட்டும் பத்தாது, அப்புறம் அது மட்டும் பத்தாது, அப்புறம் கஞ்சாவுல போவாங்க, கஞ்சா பத்தாது, அப்புறம் ஊசி போட ஆரம்பிப்பானுங்க, மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிப்பானுங்க, மூக்குல. I was reading an article, பாம்பு வளர்க்குறாங்க. பாம்பு வளர்த்து அந்த பாம்பை வந்து ஒரு ட்ரக்கை குடிக்க வச்சு அந்த பாம்பை நரம்புல கடிக்க வைக்கிறான். அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம், அது கூட்ட கேஸ். அதுல இருந்து 1 வருஷத்துல அவனை போயிடுவான்.
மேல தூக்கிடுவோம். எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம். நான் பார்த்திருக்கேன் பாம்பு வளர்த்து அதுக்கு பாம்புக்கு ட்ரக் குடிக்க வச்சு அது அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அது கூட ஒர்க் ஆகாது. பாம்பு கட்சா கூட போதையாது. சரி, நான் இப்ப இந்த ட்ரக்ஸ் பத்தி எல்லாம் பேசுறோம் இல்லையா? ஒருவேளை நீங்க இதுல எதுலையாவது ஒண்ணுல சிக்கிக்கிட்டீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சிக்கலன்னா ப்ரௌட் ஆஃப் யூ, சிக்கிக்காதீங்க. ஒருவேளை இதுல எதுலயும் ஒண்ணுல ஏதோ மாட்டிருக்க சதீஷ் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, I know it is difficult for you to quit, but please தப்பிச்சுக்கங்க. திரும்ப சொல்றேன், இது வரைக்கும் நீங்க எதுவுமே ட்ரை பண்ணதில்லை, சிக்கினதில்லை அப்படின்னா proud of you guys. All the best. ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கீங்க. சூப்பர். ஏதோ ரீசனால இவன் சொன்னா, அவன் சொன்னா, ஃப்ரெண்டு சொன்னா, ஜாலிக்கு பண்றோம், ஃபன்னுக்கு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு எதுலையாவது ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ஹேபிட்ல இருக்கீங்கன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் போய் தான் பார்ப்போமே 2 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சீங்கன்னா டெட் எண்ட். சரியா? சரி, நான் இந்த இந்த ஏதோ ஒரு விதத்துல இந்த ட்ரக்குள்ள வந்துட்டா, இந்த பில்லர் சொன்னல, ஃபர்ஸ்ட் நான் 6 பில்லர் சொன்னல, இதுல ஏதாவது ஒரு பில்லராவது உருப்பிடுவோம், ஒன்னொன்னா வரும். ஃபர்ஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? யூ கேனாட் திங்க். விக்ரம் மூவில கமல்ஹாசன் சொல்வார், அக்கா யாரு, தங்கச்சி யாரு, அம்மா யாருன்னு தெரியாத லெவலுக்கு உங்க பிரெயின் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். அதனாலதான் தண்ணி போட்டுட்டு அப்பாவே போடுறானுங்க, அம்மாவே போடுறானுங்க, ஒய்ஃபை போடுறானுங்க, குழந்தைய போடுறானுங்க. அந்த லெவலுக்கு மைண்ட் வந்து கரெக்ட் ஆயிடும். சரியா? மைண்ட் கரெக்ட். இந்தியாவிலேயே சூசைட்ல நம்பர் 1 தமிழ்நாடு. தெரியுமா? தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுல நம்பர் 1 தமிழ்நாடு. டாஸ்மாக் விற்கிறதுலயே நம்பர் 1 தமிழ்நாடு. பயங்கர பெருமை உங்களுக்கு. சரியா? சரி, நம்பர் 1 வந்து மென்டல் ஹெல்த் அவுட். பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு வருவோம். பிசிக்கல் ஹெல்த் என்ன ஆகும்? சும்மா இருக்கிறவனுக்கே நீங்க உடம்பு சரியில்லை. இதுல நீங்க உபயோகித்து ஆத்துல என்ன ஆகும்? காலி. இன்னைக்கு பாய்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் இருக்கு. தெரியுமா? குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது. எப்படி பிறக்கும்? இன்னைக்கு நீங்க பண்ணா பண்ற விஷயம் பின்னாடி ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். ரைட்டா? சோ பிசிக்கல் ஹெல்த் அவுட். ஃபேமிலி. உங்க அம்மா வந்து என் புள்ள 2 பாக்கெட் சிகரெட் ஒண்ணா குடிப்பான், நம்ம பெருமையா நினைச்சு சொல்லுவாங்களா? ஒரு புள்ள ஒண்ணா அடிப்போம் அப்படி நம்ம பெருமையா பேசுவாங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க ஃபேமிலி உங்களை டிசோன் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? சொல்லி உங்களை மாத்த ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் தப்பு தம்பி, இது வேண்டாம்னு சொல்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க. நீங்க கேட்டா ஓகே, கேட்கலன்னா உங்க பெத்த அப்பா அம்மா உங்களை டிசோன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. It's like a horrible thing for you, for your family. டோட்டல் குடும்பம் ஸ்பாயில் ஆயிடும். 40 வருஷம் 50 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கிரியேட் பண்ண அவங்க அப்பா லைஃப் அதுக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். அதாவது பிள்ளைங்கள்ல 2 விதமான பிள்ளைங்க இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள், வார்னிங். எக்ஸாம்பிள்லாம் யாரு? எடுத்துக்காட்டு. பிள்ளைனா அப்படி இருக்கணும், அவனால எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நல்லா படிச்சான், வேலைக்கு போனான், சம்பாதிச்சான், வீடு கட்டினான், அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டான் அப்படின்ற ஒரு செட் ஆஃப் பிள்ளைங்க. That's called, they call example. அடுத்த செட் ஆஃப் பிள்ளைங்க it's called, they call warning. அபாய சங்கு. பெத்துக்கானே ஒரு புள்ள அப்படி. ஒருவேளை உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க வார்னிங்கா மாறிட்டீங்கன்னா will they be happy? Absolutely no. நரகத்துக்குள்ள போயிடுவோம். சரியா? சோ ஃபேமிலின்ற பில்லரும் அவுட். குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தன் கூட இருக்க மாட்டான். இன்னைக்கு மாமா மச்சான் வாடா போடான்னு பேசுற ஒருத்தனும் நாளைக்கு அடுத்த மாசம் உங்க வீட்டு கரண்ட் பில் கட்ட சொல்லுங்க, ஏன் கிட்ட மாட்டான். அவன் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும். எஸ் ஆர்
ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பெருசு மாதிரி தோணலாம். ஃப்ரெண்டுக்காக தான் நான் அடிச்சேன், ஃப்ரெண்டுக்காக தான் குடிச்சேன் நீங்க சொல்லலாம். ஆனா அந்த ஃப்ரெண்ட் எந்த ஃப்ரெண்டும் உங்களை வந்து காப்பாற்ற போறது கிடையாது. குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட் எவனும் இருக்க மாட்டான். உருட்டாதெல்லாம் சேர்மே தவிர குவாலிட்டி ஃப்ரெண்ட் சேர மாட்டான், போயிடும். அந்த பில்லரும் அவுட்டு. சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒருத்தர் மதிக்க மாட்டான். நான் வந்து ரீசெண்டா சொல்றேன். நான் வந்து என்னோட ஊர் வந்து திருத்துறைப்பூண்டின்னு ஒரு கிராமம், டவுன். அது பக்கத்துல கிராமம் தான் என்னோட ஊர். அப்பா அம்மா அங்கதான் இருக்காங்க. நான் இப்ப தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போயிருந்தப்போ என்னோட பொண்ணு, என் தம்பி பொண்ணு, பசங்க திருவாரூர் பெரிய கோயில் சூப்பரா இருக்கும். திருவாரூர் பெரிய கோயில் காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு வி வென்று திருவாரூர். அந்த தீபாவளி டைம்ன்றதுனால ஹோட்டல்லாம் செம ரஷ். ஒரே ஒரு ஹோட்டல்ல கல் தோசை மட்டும்தான் சார் இருக்கு, வேணும்னா வாங்கன்னு சொன்னோம். சரி எல்லாத்துக்கும் பசி, சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடைக்குள்ள போயிட்டோம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் உட்காரணும், அந்த லெவலுக்கு ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், ஒரு மிட் ஏஜ், ஒரு 40s இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க. நல்லா ட்ரெஸ் அப் பண்ணிருக்காங்க. அந்த லேடி டீசன்ட் நல்லா இருக்காங்க. அந்த ஹஸ்பண்ட் அவரும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கிறாரு. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, சரக்கு போட்டாரு. அவரு சாம்பாரை ஊற்றி பிசைஞ்சு இப்படி தடைகிறாரு. சாப்பிட்றன்ற பேர்ல அப்படியே சமைக்கிறாரு. அவருக்கு வாந்தி வருது, ஆப்பும் கத்துறாரு. போறவங்க வரவங்கள்ட்ட ஏதோ பேச ட்ரை பண்றாரு. யூ ஒன்ட் பிலீவ், நான் அதுக்கு இந்த சைடு அவன் அப்படி உட்காந்துருந்தாங்க, நான் இந்த சைடு உட்காந்துருந்தேன். அந்த லேடி பார்த்தா அப்படியே அவங்களுக்கு அழுகு, ஆத்திரம், கஷ்டம். அவங்களால சாப்பிட்ட முள்ள தொண்டை அடைக்குது. எல்லாரும் பாக்குறாங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அவங்க என்ன பண்றேன்னு தெரியாம போய் இவங்க சாப்பிட்டதுக்கு காசு கொடுத்துட்டு டக்குன்னு போயிட்டாங்க. பேக் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஏதோ அவங்களும் ஆசையா டெஸ்அப்லாம் பண்ணிட்டு ஏதோ தீபாவளி அன்னைக்கு படத்துக்கு போலாம், வெளில போலாம்னு ஆசையா அவங்களோட வந்து வந்துருக்காங்க. இவன் வீணா போனாங்க குடிச்சிட்டு இவன் அப்படியே உட்காந்துருவான். தெரியல, அப்படியே உட்காந்து குடிச்சிட்டு அப்படியே ஆடுறான். அந்த ஹோட்டலுக்காரங்க 4 பேர் அவன் அப்படியே குடிச்சு தூக்கி ரோட்ல போட்டாங்க. சரி சாக்கடையில அப்படியே சாக்கடையில கிடக்கலாம். நாய் இருக்கு, பக்கத்துல பஸ் போகுது, லாரி போகுது, அங்க வந்து உச்சாடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு, அப்படியே கிடக்கலாம். இது ஜஸ்ட் இமேஜின் அந்த லேடியோட மைண்ட் எப்படி, என்ன ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இல்ல. சோ அவனுக்கு என்ன மரியாதை கிடைக்கும்ல, சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நத்திங். சரியா? சோ நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் இட்ஸ் a dead end. நான் tell you a real life story. 2 ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி. 2 ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து extremely passionate about cricket. ஒருத்தர் ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன், ஒருத்தர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். In fact, that left hand batsman was multi-fold talented than the right hand batsman. 2 பேரும் ஸ்கூல்ல வராங்க, ரஞ்சி ஆடுறாங்க, அண்டர் 15, அண்டர் 16, அண்டர் 18 எல்லாம் ஆடுறாங்க. 2 பேருமே இந்தியா டீமுக்கு ஆடுறாங்க. 90s மைட்டி வெஸ்ட் இண்டீஸ் பவுலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாவே பேட்ஸ்மேன்லாம் உச்சப்படுவோம். அந்த லெவலுக்கான பவுலர்ஸ், வால்ஷ், ஆம்ப்ரோஸ், அவங்களாம் எப்படிமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களா 90s? பீச் மண்ணுல, கரீபியன் ஐலாண்ட்ல பீச் மண்ணுல பவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. கிரிக்கெட் பால்ல பீச் மணல்ல பவுன்ஸ் ஆகும் பால். அப்ப நார்மல் பிட்ச்ல என்ன ஆகும் பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துல லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் ஒரே வருஷத்துல 3 ட்ரிபிள் டபுள் செஞ்சுரி அடிக்கிறார். மேன் ஆஃப் த டூர்னமெண்ட், மேன் ஆஃப் த சீரீஸ். இஸ் லைக் பிரையன் லாராவோட அவரோட டெக்னிக்ஸ் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. எல்லாம் ஓகே. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இந்த ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் இந்த பாட்டு போடுறது, தம் அடிக்கிறது, சரக்கு அடிக்கிறதுல விட்டுட்டா இருந்தது, தொடல. இவரு இப்ப ஃபன் பண்ணாம எப்ப ஃபன் பண்ண போறோம், சும்மா ஜாலிக்கு தானே, எப்பயாவது தானே, ஒன்ஸ் இன் இயர் தானே. அந்த ஒன்ஸ் இன் இயர் என்ன ஆகும்னா ஒன்ஸ் இன் 6 months ஆகும், ஒன்ஸ் இன் 6 months ஒன்ஸ் இன் 3 months ஆகும், ஒன்ஸ் இன் 3 months ஒன்ஸ் இன் a month ஆகும், ஒன்ஸ் இன் a month ஒன்ஸ் இன் a week ஆகும், ஒன்ஸ் இன் a week டெய்லி ஆகும். இந்த டிரான்சிஷன் என்ன நடக்கும்னா நீங்க நினைச்சு பார்க்கறத விட ஸ்பீடா நடக்கும். உங்களுக்கே தெரியாது, டக்குன்னு மாட்டிப்பீங்க. இன்னைக்கு 2 பேருக்கும் 52 வயசு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் சச்சின் டெண்டுல்கர், இன்னொருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்க முடியல, நிக்க முடியல, காசு இல்ல,
பேச முடியல வினோத் காம்ப்ளி. ஆனா அந்த ஸ்கூல் டைம்ல ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் 800 ரன் அடிச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்கூல் டைம்ல இவன் 400 ரன், அவர் 400 ரன். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒருத்தர் நல்ல இந்த ட்ரக்ஸை தொடல, ஒருத்தர் தொட்டாரு செத்தாரு. I can send you the videos. இன்னைக்கு போய் கூகுள் வினோத் காம்ப்ளி தேடி பாருங்க. இன்னைக்கு போய் சச்சினுக்கு பாரத ரத்னாவே கொடுத்துட்டாங்க, கொண்டாடுறாங்க. நேற்று புத்தாண்டு ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்கி வர அவங்க ஒய்ஃபும். நான் ரீசெண்டா ஒரு மீட் பண்ணேன். I was able to spend time with him for 10 minutes. I took a selfie with Sachin எல்லாம். தகன்னு நின்றார். அப்படி இருக்கார் மனுஷன். அப்படியே ஒரு ஆறாம் எனர்ஜி. கடவுள் பார்த்த மாதிரி இருக்கிறார் பார்க்கறதுக்கு. சரி, வினோத் காம்ப்ளி ஒருத்தம் கூட மதிக்கிறது இல்லை. ரீஹேப் சென்டர்ல சேர்த்து விட்டுக்கிறாங்க. ஒரே இடத்துல வாழ்க்கையை தொடங்கின ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு மரடோனா தெரியும் நினைக்கிறேன். எவ்வளவு பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயர். லாஸ்ட் எப்படி செத்தாரு தெரியுமா? நடக்க முடியல, நிக்க முடியல. I can give you hundreds and hundreds of examples. ஒரு சின்ன இது என்ன ஆயிட போகுதுன்னு நான் சின்ன வயசுல என் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஸ்டோரி. அவர் ரொம்ப சூப்பரா சொன்னாரு. எனக்கு அது மைண்ட்ல சின்ன வயசுல ஏறிச்சு. என்ன சொன்னா, ஒரு நாய் என்ன பண்ணுமா, காஞ்சி போன எலும்பு துண்டை போய் கடிக்குமோ பசியில. காஞ்சி போன எலும்பு துண்டு ஷார்ப்பா இருக்கும் இல்லையா, அது நாயோட வாயை கிழிச்சிருமோ. வாயில எந்த ரத்தம் வருமோ, நாய்க்கு வாயில எந்த ரத்தம் வருமோ. நாய்க்கு அறிவு இல்ல. நாய் என்ன நினைச்சுக்குமா, இந்த எலும்புல என்ன ரத்தம் வருதுன்னு நினைச்சிட்டு மேல வந்து கடிக்கணும். அப்புறம் இந்த எலும்பு வாயெல்லாம் நாயோட வாயை கிழிச்சு செப்டிக் ஆகி ரோட்ல செத்து கிடக்கும். அவர் சொல்லுவாரு, தமிழ் வாத்தியார், தம்பிங்களா அந்த நாய் தான் நம்ப, அந்த எலும்பு துண்டு தான் சிகரெட் நம்ப. நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், ரத்தம் எங்கேருந்து வருது, நாயிலிருந்து தான் வருது. பட் நாய் என்ன நினைச்சுக்கிச்சு, எலும்புல இருந்து வருது. நம்மளுக்கு சந்தோஷம் போதை எதுலேருந்து வருது, சிகரெட்ல இருந்து வருது, சரக்குல இருந்து வருது, நம்மளே நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா யார் சாப்பிட்றா? மேக் ஷுவர். இப்போ இங்க யாரும் வெஜிடேரியன் இருக்கீங்களா? வெஜிடேரியன் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. சரி, இப்போ இவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டதே இல்ல, அவரும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டதே இல்லை. நான் பயங்கரமா மோட்டிவேட் பண்றேன். மட்டன் பிரியாணி செஞ்சிருக்கேன், சூடா இருக்கு, சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றேன். சாப்பிடுவாங்களா? நான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, நான் கம்பல் பண்றேன், நீங்க சாப்பிட்டு எனக்காக நீங்க சாப்பிட்டாகணும். சாப்பிடுவாங்களா? நான் கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்குறேன். எனக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே, எனக்காக நீ மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடணும்னு சொல்றேன். சாப்பிடலாம்? அது அவங்களோட ஐடென்டிட்டி. அது என்ன? உங்க பேரும் ஹரிஷ் இருக்காரு. இப்ப ஹரிஷ் அவர் பேர் என்னன்னு கேட்டா ஹரிஷ் சொல்லிட்டாரு. இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க இனிமேல் ஹரிஷ் கிடையாது, உங்க பேர் வேற ஏதோ சொல்றேன். அவர் ஒத்துப்பாரா மாட்டாரா? அது ஒரு ஐடென்டிட்டி. நீங்க யாராவது கேரளால இருந்து மக்கள் இருக்கீங்களா? கேரளால இருந்து இருக்கீங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க கேரளா கிடையாது, தமிழ். ஒத்துப்பாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சரியா? எப்படி? அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க, இவர் பேரு ஹரிஷ், அவங்க கேரளா, அதை மாற்ற முடியாது. அந்த மாதிரி உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு தெளிவா தெரியணும், அதை யாராலையும் மாற்றக்கூடாது. அது என்னன்னா, எவன் கம்பல் பண்ணாலும் நான் ட்ரக்ஸ்குள்ள போக மாட்டேன். என் பர்த்டேன்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன், எனக்காக பண்ணன்னு சொல்லுவான், வச்சு எனக்கா இதை கூட நீ பண்ண மாட்டியான்னு கேட்பான். எது என்னாலும் நான் ட்ரக்ஸுக்குள்ள போக மாட்டேன் அப்படின்றத நீங்க தெளிவா இருக்கணும். இருப்பீங்களா? இருந்தா உங்களுக்கு நல்லது, உங்க குடும்பத்துக்கு நல்லது. இருக்க மாட்டேன்னா யாரும் nobody can help you. சரியா? சரி. I will any questions இருக்கா? இது சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது questions இருக்கா? Any questions? Yeah, please. என்னமா? புரியல?
இந்த சைடு போனா ஒரு பெரிய புலி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். போவேன்னா போ, யாரு வேணாம், போய் பாரு. வேற ஏதாவது கொஸ்டின், சூப்பர் கொஸ்டின் வேணாம். ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. என்ன மாறு அது மேல பேசலாம் சார். சரி, சூப்பர்மா, ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. வேற ஏதாவது கொஸ்டின், வேற ஏதாவது கொஸ்டின், வேற ஏதாவது டவுட்? இந்த அடிக்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த போதை அடிக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதுல சில நல்ல போதைகள் இருக்கு. நல்ல போதைகள், அந்த போதைகளுக்கு நீங்க எல்லாம் அடிமை ஆகணும். And those are called wonder drugs. That's called wonder drugs. Wonder drugs. Wonder drugs என்னன்னா அதிசயமான போதை, அற்புதமான அதிசயமான. I want you guys to get addicted to this. Right? என்னன்னு சொல்றேன் நானு. Let me tell my own story. என்னோட own story சொல்றேன். இந்த categories, different categoriesல ABC லெவல்ல இருப்பாங்க. படிப்புல ABC, பணத்துல ABC, செல்ஃப் இமேஜ்ல ABC, கான்ஃபிடன்ஸ்ல ABC, கம்யூனிகேஷன்ல ABC. ஏன்னா நல்ல கேட்டகரி, சினா லோயர் கேட்டகரி. ABC மாதிரி எல்லா பாராமீட்டர்ஸ்லயுமே இருப்பாங்க. நான் வந்து பேசிக்கா படிப்புல பி ஃபினான்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங். எனக்கு என் அப்பா கூட பிறந்தவங்க 10 பேர், 10ஆவதுக்குள்ள பிறந்தவங்க தாத்தா மண்டே போட்டாரு. ஸோ அந்த 10 தம்பி தங்கச்சிங்களை படிக்க வச்சு வளர்த்து கல்யாணம் பண்றது எல்லாம் எங்க அப்பா பார்த்தாரு. எங்க அப்பா 3ஆவது பையன், ரொம்ப பொறுப்பா எடுத்துட்டு பண்ணாரு. பயங்கர கஷ்டம், பயங்கர. அதான் எப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டல்ல படிப்பாரா, அந்த தலைக்கு என்ன கொடுப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் ஒரு பாட்டில ஊத்தி வந்து வீக்கெண்ட்ல அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு போவார். அந்த லெவலுக்கு அவர் ஜாபுக்கு போயுமே ஒரே ஒரு பேண்ட் தான் வச்சிருப்பார். நைட் வந்து துவச்சி போட்டு திருப்பி காலையில ஒரு சைக்கிள், அப்புறம் 1 நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு DS50. ரைட்டா? சரி, யாரும் பேசிட்டே இருக்கீங்க ப்ளீஸ். ஸோ நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் வரைக்கும் எங்க வீடு வந்து ஒரு 500 ஸ்கொயர் ஃபீட். இங்கே தான் அந்த சேர் வரைக்கும், அதான் கிச்சன், அதான் ரூமு, அதான் ஹாலு, எல்லாமே தான். கூரை வீடு, கீத்து வீடு சொல்லுவாங்கல்ல ஊர்லாம், கீத்து வீடுன்னு சொல்லுவாங்க. கோகனட் இதுல இலையில பண்ற. சரி, லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், நான் அங்கிருந்து இப்ப திரும்பி பார்த்தா பேசாதீங்க ப்ளீஸ் வாய்ஸ். அங்கிருந்து திரும்பி பார்த்தா நான் சொன்னல கிட்டத்தட்ட 2 கோடி ரூபாய் ஐ மேட் ப்ராஃபிட். எங்க ஊர்ல எங்க அப்பா எங்க கஷ்டப்பட்டு இதான் ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ். ரைட்? எங்க அப்பா அம்மாவை நான் எக்கச்சக்க ஊருக்கு, எக்கச்சக்க நாடுகளுக்கு கூட்டு போயிருக்கேன். கார் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், காருக்கு டிரைவர் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ரைட்? இதெல்லாம் தான் வண்டர். அதாவது எப்படி வச்சுக்கலாமே, இப்போ நீங்க சம்பாதிச்சு உங்க அப்பா அம்மாவை ஃபிளைட்ல ஏத்துனா, உங்க அப்பா அம்மா இதுக்கு ஃபிளைட்லயே போகாத அப்பா அம்மா யாரும் இருக்காங்க? எவ்வளவு பேரோட அப்பா அம்மா இதுக்கு ஃபிளைட்லயே போகல? சரி, ஓகே. நீங்க வாய்ஸ் நான் இப்ப சிரிக்கிற மாதிரி ஏதாவது சொல்றேனா, இல்ல உங்கள்கிட்ட பேசுங்கன்னு ஏதாவது சொல்றேனா? எந்த கேள்வி கேளுங்கன்னா கேட்க மாட்டேங்க. நான் ஏதோ கேப் விட்டா உடனே நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ப்ளீஸ் பேசாதீங்க. இந்த கொஞ்சம் நல்லா முடிச்சு கிளம்பிடலாம். ரைட்டா? சரி, இப்போ நீங்க நல்லா சம்பாதிச்சு உங்க அப்பா அம்மா ஃபிளைட்ல ஏற்றி கூட்டு போறீங்க. will they be happy? அப்படியே ஜன்னல்லாம் குழந்தைங்க மாதிரி they'll be happy. சரியா? போட்டோ எடுத்துப்பாங்க. அந்த ஃபிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ண நாள்லேருந்து டிராவல் பண்ற ரேட்டுக்குள்ள சொந்தக்காரங்களுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க. அந்த ஃபிளைட்ல போயிட்டு வந்து 6 மாசத்துக்கு அந்த கதை எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. என் பையன் என்னை கூட்டு, என் பாப்பா என்னை கூட்டு போனா, என் பையன் என்னை கூட்டு போனா, ஃபிளைட்ல ஏற்றி கூட்டு போனா. அப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்கல்ல அவங்க. அதை நீங்க போட்டோ எடுக்கிறீங்க, வீடியோ எடுக்கிறீங்கல்ல, அதுதான் போகுது. அதுக்கு பேர் தான் வண்டர்.
ஒரு 2 லட்ச ரூபாய் காசு சம்பாதிச்சு எக்ஸ்ட்ரா 2 லட்ச ரூபாய் காசு சம்பாதிச்சு நேராக ஜிஆர்டி கூட்டு போய் நம்ம அம்மா 2 லட்ச ரூபாய் கையில் காசு இருக்கு, நான் வச்சுக்கோ, உனக்கு என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கோ, வளையல் வேணுமோ வாங்கிக்கோ, நெக்லஸ் வேணுமோ வாங்கிக்கோ, 2 லட்ச ரூபாய்க்கு உனக்கு என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கோ. அப்படி சொல்றப்போ உங்க அம்மா கண்ணில் ஒரு குட்டியா ஆனந்த கண்ணீர்லாம் வரும்ல, அது போல இது இப்படி பிடிக்கிறது போத சும்மா வேஸ்ட். இது ராஜபோதம். நான் சொன்னேன், எங்க அப்பா எந்த ஊர்ல சைக்கிள்ல போயிட்டு இருந்தாரோ இப்போ கார்ல டிரைவர் போட்டு போயிட்டு இருக்காரு. நான் வந்து ஐ ஹேவ் மை மஹேந்திரா தார் ஜீப் வச்சிருக்கேன். எங்க ஊர் கோயில் திருவிழா தான் நடக்கும், ஏப்ரல் மேல கோயில் திருவிழா நடக்கும். கோயில் திருவிழா ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பா கொண்டு போய் இறக்கி விடுவேன் கார்ல. எங்க ஊர்ல இருக்க மக்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அது போல அரகன்ஸ் கிடையாது. ஐ ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் ஃபார் இட். ரைட்டா? ஒரு 10 புஷ்அப் எடுக்கிறது, மேரத்தான் ஓடுறது, ரன்னிங் போறது, எக்ஸசைஸ் பண்றது, ஃபிட்டா இருக்கிறது ஒரு போதை. ஒழுங்கான சாப்பாடு சாப்பிடுறது, 8 மணி நேரம் தூங்குறது நல்ல போதை. இதெல்லாம் நல்ல போதைகள். I want you guys to get addicted to these kind of drugs. These are called wonder drugs. புரியுது என்ன சொல்ல வரேன்? Massive success is the sweetest revenge ன்னு சொல்லுவாங்க. உங்க புரியாத ஒரு சொந்தக்காரர் இருப்பாங்க வீட்டில், எல்லாரும் வீட்டில் இருக்காங்க. ஒரு மாமா, ஒரு சித்தப்பா, ஒரு பெரியப்பா இருக்காங்களா? நம்ம ஃபேமிலியை மூடுறதே முதல் வேலை. எஸ் ஆர் நோ? இருக்காங்களா இல்லையா? நம்மளை பிடிச்சி நோண்டுறது நம்ம ஃபேமிலி. யாரு நம்மளை நோஸ்கட் பண்ணவங்க, நீ எல்லாம் உருப்படவே மாட்டேன்னு சொல்றவங்க, நம்ம பேரண்ட்ஸை அசிங்கப்படுத்துறவங்க, காயப்படுத்துறவங்க, அவங்க முன்னாடி பெருசா வாழ்ந்து காட்டுறது போதும். Massive success is the sweetest revenge. Massive success is the sweetest revenge. அதெல்லாம் போது. அதை உறுதியா தொடர்ந்தா சூப்பரா இருக்கும். நான் வந்து இங்க யாராவது பைக் பிடிக்குமா? How many people love bikes? Bikes here, bikes. I would recommend all, including girls, become a biker. Longer run. Become a biker. நான் இப்போ ரீசெண்டா முன்னுங்கன்னா நான் ஸ்கூட்டி ஓட்டணும், ஆக்டிவா ஓட்டணும் கிடையாது, ராயல் என்ஃபீல்டு ஓட்டுறாங்க. நான் இப்போ ரீசெண்டா இதுக்கு போயிருந்தேன். ஐ எம் a biker. I do lot of bike trips. ஒரு 3-4 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஒரு 10 நாள் பைக் எடுத்துட்டு உலகத்தை சுத்தலன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும். அதனால எனக்கு தலையை ரொம்ப பிடிக்கும். பைக்கில் சுத்திட்டே இருப்பார். ரைட்டா? சரி, ஓகே. தளபதியை பிடிக்கும், யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஐ லவ் போத் ஆஃப் देम. இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்றது என்னன்னா, உங்க அப்பாவுக்கு நீங்க தான் தலை, அம்மாவுக்கு நீங்க தான் தளபதி. அதை மாதிரி அதை தான் சொல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கேன் நான். ரைட்டா? சரி, இந்த பைக்கிங் ட்ரிப்ல இப்போ ரீசெண்டா நான் ஒரு ஊருக்கு போனேன். நான் உம்லிங்லான்னு ஒரு ஊருக்கு போனேன். நான் உம்லிங்லா, அது வந்து எங்க இருக்குன்னா லே லடாக், சைனா பார்டர்ல இருக்கு. நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபேக்ட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல அந்த வீடியோஸ் நீங்க போய் பாருங்க. ஐடி சொல்றேன். உம்லிங்லா தான் வந்து வேர்ல்ட்லயே ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோடு. வேர்ல்ட்லயே ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோடு 13,200 அடி 700 அடி நினைக்கிறேன். 19,000 feet. வேர்ல்ட்லயே ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோடு. நீங்க காலையில ஒரு 7 o'clock கிளம்பணும் ஒரு இடத்துல. ஒரு ஊர்ல இருந்து கிளம்புவீங்க, ஹேண்ட்லே அப்படின்னு ஊர்ல இருந்து கிளம்புவீங்க. ஹேண்ட்லேல வந்து நைட் டைம்ல, ஹேண்ட்லேன்ற ஊர்ல ஒரு வில்லேஜர் நைட் டைம்ல வெறும் கண்ணுல மில்கி வே தெரியும். மில்கி வே தெரியும், படத்துல காட்டுவாங்க. மில்கி வே, கேலக்ஸி, அப்படியே பச்சை 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 பச்சைன்னு ஸ்டார்ஸ் வந்து அங்க வந்து இதெல்லாம் இருக்கு. நான் போட்டோஸ்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் அந்த ஊர்ல சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்ணிட்டு மார்னிங் 7 மணிக்கு கிளம்பி நீங்க கண்ணுக்கு எட்டு தூரம் வரைக்கும் பிளைன் லேண்ட் ஒண்ணுமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து மலையில ஏறணும். ஆக்சிஜன் லெவல்ல ரொம்ப கம்மி மேல. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு 10 minutes மேல அங்க இருக்க முடியாது. போட்டோ எடுத்துட்டு வந்துடணும். Let me tell you, அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் சவுண்டு, பிடிச்ச பாட்டா எல்லா பாட்டையும் டவுன்லோட் பண்ணுவேன். எஸ்.ஏ. ராஜ்குமார் பாட்டுலேருந்து, யுவன் சங்கர் ராஜாலேருந்து, வித்யாசாகர்லேருந்து, எனக்கு பிடிச்ச பாட்டில் இளையராஜாலேருந்து ஏற பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுவேன். எந்த சிக்னல்ல எதுவுமே இருக்காது. ஏர்போர்ட்டை போட்டு, ஹெல்மெட்டை போட்டு, அந்த சில்லி காத்துக்கும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச பாட்டுக்கும் ராயல் என்ஃபீல்ட் சவுண்டுக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வருவாங்க. 10-20 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. அது போல சும்மா உட்காந்து ஈவினிங் ஆனால் குடிச்சிட்டு டாஸ்மாக் போய் படுத்துட்டு perfect. Sir, my time is up. I want all my students to taste these kind of drugs. சீப்பா போய்
மாட்டிக்காது. சரி, இதெல்லாம் தான் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். ஐ ஹோப் அந்த ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டான், என்ன கேட்டான்னா, இவ்வளவு சொன்னீங்களே சார், ஒருத்தனாவது கேட்பானான்னு கேட்டான். கேட்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோட உங்களிடமிருந்து கிளம்புறேன். Check my Instagram ID. My Instagram ID is sathishraj.r. அந்த போஸ்டர்ல கூட இருக்கும் sathishraj.r. SATHISHRAJ. நான் அனுப்புறேன் சார், உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஹரிஷ் சார் அனுப்புறேன். சார் will send it to you. என்னோட யூடியூப் சேனல் வந்து சதீஷ் ராஜ் live life king size. live life king size. Right? So with that, I've done such a lovely set of audience.